أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في
الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها غافلين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أرطعوا من لو يشاء الله أرحمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره نكره في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد لا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لي ولوالدي
ومعلمي أسأل الله العظيم لي ولوالدي ومعلمي أسأل الله العظيم لي ولوالدي ومعلمي أسأل الله العظيم لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله العظيم لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أيها السادة الأعزاء، إليكم الآن البرنامج الرابع وهي كلمة الترحيب من مدير المعهد الحرمين وهو تسفل الذي سيلقيها لنا فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عزت حسن العراقي حفظه الله تعالى مع سعادته، فليتفضل مشكورا. Acara yang keempat yaitu sambutan yang akan dibawakan langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Haramain Tua Hotel Sabtan Yang Mulia Kiai Haji Izzat Hasan Iraqi. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ittisal bikum lirrijal sababan lilwisal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin miftahi babin nawal wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim wa man ihtada bihadihim ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, فإني أبعث إلى جنابكم الرفيع رسالة ملؤها الفرح والسرور وتحمل في طياتها الأنس والحبور على الطائر الميمون يا خير قادم، فأهلا وسهلا بالعلا والمكارم. سيدي الأجل سكاف بن حسن بهارون حفظكم الله بكل حب واحترام وشوق نستقبلكم ونفرش بالورود والزهور طريقكم ونعطر حبر الكلمات بالمسك والعنبر لتليق بمقامكم وننتظر رؤيتكم دوما مع نسمات الليل وسكونه. نتذكركم لتصل همسات قلبكم إلى قلوبنا المشتاقة لكم دائما، فقد زادت زهرة في قلوبكم إلى منزلنا المتواضع. فأهلا وسهلا لسيدي الكريم ابن الكريم الشريف الحسيب النسيب. يا سيدا حوى من كل خلق أحسنه، ويا حبيبا اسمه بسواد قلبي يسكن. كم قد كابدت في خلدي من الجوى والشوق إلى نور محياكم لذاك يبرهن.
ومن عيني لا يزال الدمع منسكبا فيصير كرى لا يعرفني والسهاد مدفون مرت في حياتنا الأيام وما لها عمل سوى لقائكم فيستريح القلب المؤنن فساق إلينا القدر مولانا يوم لقائنا في هذه الليلة الغراء ليس فيها مزن وها هي طلعتكم البهية النقية أمامنا فيزاح عن عمق قلوبنا الرين والأدران نورتم يا سيدي روح ديارنا فاختلفت بكم الأرواح المحشية وتدين ومن إلهنا نرجو أن ينال إجابتم كل ما قدم هنا وكلنا إليكم رهين واسمحوا عنا إذا وجدتم ها هنا غفوة فالجهد مبذول إليكم وعرضكم مصون وجزاكم الله إلى هنا خير أبقاكم لنا ذخرا وللمسلمين إنه لنا معين. ضيوفنا الأكارم أهلا بكم ومرحبا بنور الذي طلع منذ مجيئكم أهلا بكم من أمل جديد الذي أزهر منذ قدومكم أهلا بكم ومرحبا بالسعادة التي غمرتنا جميعا منصوبي معهد الحرمين عند رؤيتكم ها هي الورود يا ضيوفنا الأعزاء تنظر شذاها لتستقبلكم بكل حب ومودة وتستعدوا لرؤية محياكم المنور بنور يشع من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامكم وبإحدى عبارة الترحيب ألسنتنا ترحب بكم ونتمنى أن نراكم جميعا على أحسن حال وفي أتم ما يرام ونشرف أسماعنا بسماع إخباركم الطيبة وعلى أرجاء المكان قد انتظر شد عطركم ووجودكم بيننا أهلا وسهلا بكم. Sedaya para rabu, para hadirin hadirat, mustami'at, abdinah tidak boleh sepantas ban sepan keluar dari dada itu baru semakin itu karo motor sakelangkong jazakumullah khairan katsira. Sesegenah para hadirin para rabu manter sesegenah niat kekusah tingkat pertingkat dari jemput katos ento ada katos acara lestari manter tertiap tambahan amal soleh amin Allahumma amin. Bahkan itu tugas spesial beliau Al-Habib Sugaf bin Hasan Baharun pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Dakwah Putri asalkan hadir berapa pesan tausiah dan perjalanan saja ngiring kaki mirang lagi kalau berhosok kalau bertempur yang mikir itu istimewa kompil Rasulullah lain biasa insya Allah sebagai pagi berkat oleh semangatnya dan apollo kan ini Gusti ismaafkanah amin Allahumma amin. Terakhir abdinah niun seborah mantap pola-pola bareng-bareng hal-hal tak pantas kebombalan baik dari hadir dan muqaddiyah dari awal dan terus akhir abdina al-fakir atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Pondok Purkote dan sebagian atas nama alumni selaku penyelenggara acara itu abdina yang semua sedang berkesah mantel tahun dan tengah mantel lebih sempurna dari acara itu dan lebih meriah amin Allahumma amin. Insyaallah abdinah ngarep sebagian para alumni khususon lebih giat oleh lebih semak oleh sehingga apa acara itu dapat terulang dengan lebih sempurna amin Allahumma amin. Terakhir mohon doa khusus abdinah keluarga besar khususnya keluarga besar abdinah santri pondok dan sebagai sahabat Purkote manter selalu ijadah cara Allah Subhanahu wa taala oleh rahmat, oleh hidayah, oleh taufik, oleh ditolong sehingga tak sasar dan benar sebanyak sasaran amin Allahumma amin. Wa fil akhir maulana nastasbihukum wa hadha ma ma yutla min khaladina wa afwan al-lughah raqiqah lughah itu lughah turah semua orang habib karena dari terona motor sepo motor sekelangkong motor
saya tadi dokter Habib tina doaki sebagai keluarga kadito khususon bulan-bulan saya bakal datang kadito mantan abdina muwadah mikor anak kadito dan juga ada hadirin doaki terakhir wa jazakumullahu khairan katsiran wa ila liqa'il qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها السادة الكرام، والآن نشرع في البرنامج الخامس، وهي مواعظ حسنة وإرشادات سنية وتوجيهات عالية من فضيلة شيخنا العالم العلامة الدكتور الحبيب سفاح بن حسن بهار حفظه الله تعالى مع فضيلته، فليتفضل مشكورا. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril mahjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita menyebutnya di awal khutbah ini berarti kita telah menerapkan, melaksanakan himbauan, anjuran, perintah Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Adibu auladakum ala salati hisal, ala hubbi nabiyikum, wa ala hubbi ahli baiti nabiyikum, wa ala tilawatil Quran." Artinya adalah didiklah anak kalian untuk mencintai Nabi kalian, untuk mencintai keluarga Nabi kalian, dan untuk mencintai membaca Al-Quran. Mereka yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai sebab yang sangat luas, yang sangat lebar, dan jalan yang sangat pintas untuk kita mendapatkan syafaat dan cinta Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga di dalam berbagai macam hadis Nabi SAW sampaikan terkait dengan keutamaan mereka, bukan maksudnya, tujuannya supaya anak cucunya dihormati dan dimuliakan, tidak, akan tapi kita berjumpa dengan mereka, kita memuliakan mereka, kita mencintai mereka, supaya kita itu ada jalan untuk menggapai syafaat dan cinta kasih Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Hubbi wa hubbu ahli baiti amanun fi sab'ati mawatin ahwaluhunna adimah indal wafah wa indal qabr wa indal nasyar wa indal kitab wa indal hisab wa indal mizan wa indal sirat." Yang artinya mencintai itu dan mencintai keluarga itu merupakan sebuah keamanan bagi pelakunya di dalam 7 keadaan yang sangat penting. Yang pertama, ketika meninggal, bagi mereka yang mencintai Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad, aman, insya Allah mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, indal qabr, ketika dirinya kuburkan juga dalam keadaan aman, karena insya Allah kuburannya, makamnya rodatun miliyadil jannah. Yang ketiga, indah nasyar, ketika dibangkitkan, ketika semua orang dalam bingung dan genting, bagi pecinta Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, aman insya Allah bersama golongan Nabi Muhammad.
Yang keempat, indal kita ketika menerima catatan amalnya aman di saat semua orang dalam bingungan dengan tangan yang mana, dengan cara bagaimana menerima catatan amalnya. Tapi bagi mereka yang mencintai Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad, aman karena akan menerima dengan tangan kanannya, yang menunjukkan bahwasanya dia termasuk yang akan lepas daripada hisabnya dengan sukses. Yang keempat, indal hisab, ketika hisab juga aman karena dipastikan mereka yang mencintai Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad akan meringan hisabnya, bahkan akan masuk surga dalam keadaan tanpa hisab. Kemudian yang kelima, indal mizan, ketika ditimbang aman karena insya Allah timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Dan yang terakhir, indah sirat, ketika melewati sirat aman kata Nabi Muhammad, insya Allah bersama golongan pertama, golongan Nabi kita Muhammad secepat kilat insya Allah. Semoga kita termasuk mencintai zuriat Nabi, dan semoga kita termasuk memuliakan mereka sehingga kita nanti kelak termasuk yang berada di dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Syekh Dr. Ali Jum'ah, beliau adalah rektor atau mantan rektor Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau mengungkapkan sebuah rahasia kenapa Nabi kita Muhammad SAW menghimbau untuk kita itu cinta kepada dirinya. Sebagaimana saya katakan tadi, bukan maksud tujuannya KKN ingin dihormat, gila hormat atau gila kemuliaan dan sebagainya, tidak. Akan tapi yang menjadikan mereka itu kemudian dihimbau oleh Nabi Muhammad supaya kita itu dekat kepada mereka, mencintai mereka, tidak ada lain supaya kita ini termasuk yang dipandang dengan pandangan mereka. Karena satu-satunya yang menjadikan sahabat Nabi adalah manusia-manusia yang utama yang tidak bisa tertandingi dengan keutamaan dan kemuliaan siapapun juga daripada umat ini. Karena sahabat Nabi adalah mereka yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga pandangan tersebut tidak bisa dipatahkan, tidak bisa digugurkan oleh siapapun kemuliaan yang didapatkan daripada umat setelahnya sahabat. Bahkan Imam Hasan Basri mengatakan, walaupun dia itu rajanya wali, tidak sebanding, tidak bisa menyamai kedudukannya sahabat Nabi yang paling rendah. Rahasianya letaknya dalam pandangan. Kalau kita bertanya sekarang ini, siapakah manusia yang masih ada sekarang ini yang pasti mendapatkan pandangan dan pernah memandang Nabi kita Muhammad? Jawabannya adalah dua komunitas saja. Yang pertama zuriat Nabi, dan yang kedua adalah para ulama yang bersambung sanad keilmuannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena para habaib yang ada di depan ini, mereka itu sudah pasti pernah melihat wajah ayahnya, dan ayahnya pernah melihat kepada ayahnya, kakeknya pernah lihat lagi kepada ayahnya, dan begitu seterusnya sampai kepada Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir pernah melihat kepada ayahnya Sayyidina Isa Rumi. Isa Rumi pernah melihat kepada ayahnya Sayyidina Muhammad An-Nabi. Muhammad An-Nabi pernah melihat kepada ayahnya Sayyidina Ali Uraidi. Sayyidina Ali Uraidi pernah melihat kepada ayahnya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq pernah melihat dan memandang ayahnya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir pernah melihat kepada ayahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin pernah melihat kepada ayahnya Sayyidina Husain, dan Sayyidina Husain pernah melihat dan pernah dilihat oleh ibundanya Sayyidina Fatimah Zahra. Sedangkan Sayyidina Fatimah Zahra adalah yang selalu memandang dan dipandang oleh Nabi SAW. Sehingga mereka dipastikan adalah yang tidak terputus daripada pandangan Nabi Muhammad walaupun melalui ayah dan kakek moyangnya. Begitu pula mereka para guru, para alim ulama, para kiai, dan alhamdulillah termasuk yang kita sekarang berada di tempat ini, dan kita alhamdulillah semuanya kita bersambung dengan Nabi Muhammad berkat Kiai Hasan Iraqi, berkat Kiai Izzat Hasan Iraqi. Alhamdulillah berarti kita semuanya ada di sini termasuk yang dipandang oleh Nabi Muhammad. Sehingga kemuliaan yang sekarang ini kita dapatkan mau dibalas dengan apa? Sehingga kita bisa melupakan guru kita almarhum Kiai Hasan Iraqi. Tidak bisa kita membalasnya, walaupun kepada anak cucunya kita tidak bisa membalasnya, karena berkat beliau maka kita ini termasuk yang bersambung sanad keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad.
Karena beliau Izzat sama seperti saya belajar kepada Abu Yasin Muhammad Al-Maliki. Ayah beliau belajar kepada ayah Yasin Muhammad Maliki, Sayyidina Al-Habib Alwi Al-Maliki. Datuk beliau Kiai Manhuri belajar kepada Al-Habib Abbas Al-Maliki. Al-Habib Abbas mengambil sanad keilmuannya kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengambil sanad keilmuannya kepada Habib Bakar bin Abdul Attas. Kita sebutkan yang semua para habaib sanadnya. Habib Bakar bin Abdul Attas mengambil daripada Habib Idris bin Umar Habsyi. Habib Idris bin Umar Habsyi mengambil daripada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar yang kalau sudah isya seperti sekarang ini, beliau melaksanakan sholat cuma 2 rakaat, tapi 2 rakaat itu selesainya sampai subuh. Karena rakaat pertama menghafalkan Quran sampai habis, rakaat kedua membaca Qul Huwallahu sebanyak 90.000 kali. Kemudian Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar belajar kepada gurunya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Bin Hamid. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Habib Ahmad bin Umar bin Smith yang termasuk karomanya sangat luar biasa, di mana beliau itu termasuk yang dipuja oleh Nabi, dipuji oleh Nabi, sehingga yang menjaga makam Nabi SAW itu selalu bertanya, adakah di antara kalian kenal dengan namanya Ahmad bin Umar bin Smith? Sampai ketika datang daripada penduduk Yaman, dia bilang, aku mengenalnya, tapi kau kenapa bertanya tentang dia sedangkan kau tidak pernah berjumpa dengannya? Maka dijawab olehnya, iya, sebetulnya aku ini termasuk yang berkumpul dengan Nabi Muhammad. Setiap hari Senin sebelum fajar ada pertemuan antara Nabi Muhammad dengan para wali-walinya. Di saat pertemuan tersebut maka dibahas para wali yang satu dengan wali yang lainnya. Ketika dibahas disebutkan wali tersebut, maka Rasulullah juga mengomentarinya, tapi sedikit. Tapi tatkala disebutkan Habib Ahmad bin Umar bin Smith, maka Nabi SAW panjang lebar memujinya, mengomentarinya sampai habis majelis itu hanya di dalam memuji beliau. Sehingga saya ingin tahu apa yang dikerjakannya. Maka dikatakan olehnya, kalau kamu ingin tahu apa yang dikerjakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau itu daidanuhu wada'duhu ad-da'wah ilallah. Pekerjaan itu setiap waktu hanya dakwah. Sampai kota Shibam itu, sekota Shibam itu tidak biarkan ada satu orang pun yang tidak mengerti tentang hukum sholat, hukum wudu, hukum tayamum, hukum-hukum yang wajib mereka ketahui, semuanya diajarkan. Bahkan sangat unik beliau melaksanakan dakwah di saat kita sedang istirahat, di saat para dai tidak mau melaksanakan dakwahnya pada saat yang semacam itu. Kenapa? Karena pada saat siang matahari sedang terik-teriknya, di saat para pekerja sedang istirahat, sedang rehat, di saat itulah beliau pergi ke ladang-ladang, pergi ke toko-toko, pergi ke pasar-pasar, dicari mereka yang sedang beristirahat, bawa makanan sendiri, bawa minuman sendiri, diberikan mereka makanan, diberikan mereka minuman. Lalu ditanya, apa yang belum mengerti daripada syariat Islam ini? Kalau ditanya, sudah ngerti masalah sholat? Belum, saya ajarkan. Saya sibuk Habib, biarkan, tetap lakukan pekerjaan kamu, saya akan ajarkan kepada kamu. Bahkan ada di antara mereka sebagaimana diceritakan oleh Habib Ali Hafiz sebelum Maulid, ada di antara mereka yang sedang membaca bumi, membaca tanah. Dan kalau membaca tanah, maka Sayyidina Habib Ahmad bin Umar Smith menawarkan kepadanya, saya ingin mengajarkan sesuatu padamu. Dari Habib, saya sibuk, terus kesibukanmu, terus jalan ke pekerjaanmu, saya akan mengajarimu sampai berjalan di belakang. Kamu nanti kotor, nggak jadi masalah. Subhanallah, sambil mengajarkan tata cara tentang sholat, dan beliau kena debu sana, kena debu sini. Subhanallah, itu yang doa beliau. Saya kira bagaimana dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan bagian daripada karomahnya, kemuliaannya, karena beliau juga bersambung sanadnya kepada kita. Alhamdulillah kita bersambung kepada beliau. Habib Ahmad bin Umar Smith belajar kepada gurunya, yaitu Habib Hamid bin Umar Al-Bin Hamid yang terkenal, yang kalau seumpama keluarga Al-Hasani, mereka itu merasa bangga dengan Sayyidina Ahmad Al-Rifai karena pernah bersama dengan Nabi SAW. Langsung yaqadatan, bukan dalam tidur tapi yaqadatan. Tapi kita lebih bangga lagi pada Al-Habib Hamid bin Umar Al-Bin Hamid, karena bukan beliau yang meminta Nabi supaya keluar tangannya untuk dicium oleh kedua mulutnya yang mulia, tapi ternyata Nabi yang memintanya kepada Al-Habib Hamid bin Umar Al-Bin Hamid. Sehingga ketika beliau itu sedang melaksanakan ibadah haji dan berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau kemudian mendengar ada yang menjaga makam itu berteriak begini, hal fikum Hamid bin Umar Al-Bin Hamid, hal fikum Hamid bin Umar Al-Bin Hamid, adakah di antara kalian bernama Hamid bin Umar Al-Bin Hamid?
Ketika dia mendengar lelaku, kemarilah, jatuh ingin menemuimu. Begitu mendekat ke makam Nabi, keluar tangannya, dan kemudian melihat Sayyidina Habib menciumnya. Ini yang terjadi. Kenapa dia semacam itu? Luar biasa rahmatnya, luar biasa ibadahnya, luar biasa bersih hatinya, sehingga beliau itu di antara manakibnya yang sangat mencolok dan dohir. Setiap malam beliau itu mengevaluasi dirinya, sehingga sebelum beliau itu melaksanakan tidurnya, maka beliau ingat dari semenjak bangun tidur pagi sampai sekarang, apakah aku ada salah ucap, salah tindak. Kalau semua dia ingat, dia pergi pada orang itu dan dia minta maaf. Kalau suami dia tidak ingat melakukan kesalahan pada siapapun juga, maka beliau angkat tangannya, ya Rabb, saya ingat aku tidak melakukan kesalahan kepada manusia. Kalau ada yang tanpa sepengetahuanku, tanpa sengajaku, maafkanlah aku, ya Rabb. Ya Rabb, saksikanlah bahwasanya setelah aku meneliti, setelah aku mengevaluasi, aku tidak melakukan sesuatu kesalahan kepada manusia siapapun juga. Kalau seumpama ada di antara mereka yang melakukan kezaliman kepadaku, melakukan kesalahan kepadaku, saksikanlah dari sekarang aku sudah ampunkan mereka semuanya, saya maafkan semuanya, sehingga nanti di akhirat aku tidak menuntutnya. Lalu setelah itu apa yang lakukannya? Dia pergi ke tempat istrinya. Setiap malam, bukan 1 bulan sekali, bukan 1 tahun sekali, setiap malam beliau katakan pada istrinya, istriku, mungkin dari semenjak pagi sampai sekarang ada kata-kata yang tidak enak kau dengar, atau ada tindakanku yang merupakan sebuah kezaliman kepadamu, atau ada hakmu yang belum aku laksanakan, tolong maafkan suamimu ini, sehingga pantas kau mendapatkan kemuliaan di dunia, karomah dhahir, apalagi nanti di akhirat. Al-Habib Hamid bin Umar Abdul Hamid belajar kepada gurunya Al-Habib Muhammad bin Smith. Al-Habib Muhammad bin Smith belajar kepada gurunya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi yang mengarang kitab Risalah Jamiah. Habib Muhammad bin Zain Al-Habsi belajar kepada Al-Habib Abdullah Haddad. Alhamdulillah kita punya guru-guru bersama kepada Abdullah Haddad. Jadi Abdullah Haddad termasuk guru kita semuanya, berkat Kiai Izzat, berkat Kiai Hasan Iraqi, berkat Kiai Ahmad Al-Mansuri rahimahullah ta'ala. Kemudian Habib Abdullah Haddad belajar pada gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas. Al-Habib Umar bin Al-Aqtas belajar pada gurunya Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Husain belajar pada gurunya ayahnya sendiri, yaitu Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim belajar kepada pamannya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Syihab. Habib Ahmad bin Syihab belajar pada pamannya Al-Habib Bakar Adani. Al-Habib Bakar Adani belajar pada ayahnya sendiri Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Sakran. Habib Abdullah bin Bakar Sakran belajar pada ayahnya Habib Bakar Sakran. Habib Bakar Sakran belajar pada ayahnya Habib Abdurrahman Asjaf. Habib Abdurrahman Asjaf belajar pada ayahnya Habib Muhammad Maulad Dawilah. Habib Muhammad Maulad Dawilah belajar pada ayahnya Al-Habib Ali Maulad Darat. Al-Habib Ali Maulad Darat belajar pada ayahnya Habib Alwi Al-Ghayyur. Habib Al-Ghayyur belajar pada ayahnya Sayyidina Faqih Al-Mugaddam. Sayyidina Faqih Al-Mugaddam belajar pada ayahnya Al-Habib Ali. Habib Ali belajar pada ayahnya Habib Muhammad Sayyidul Mirbat. Habib Muhammad Sayyidul Mirbat belajar pada ayahnya Syekh Ali Khalid Gassam. Pertama kali yang ditanamkan, dimakamkan di Zambal, di Dari adalah Al-Habib Ali Khalid Gassam. Beliau karomahnya sangat terkenal, dohir. Di dunia sudah ada kali kelak di akhirat. Di antara karomahnya, setiap kali beliau melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah, setiap kali beliau menyampaikan dan membaca kedua kalimat syahadat atau salam kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka langsung dapat jawaban dari Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekh. Bukan hanya beliau yang mendengarkan, tapi semua jamaah yang ada di situ, semua yang mendengarnya. Bahkan banyak yang berdatangan, berduyun-duyun hanya untuk mendengarkan suaranya Nabi Muhammad SAW. Di dunia, dohir karomahnya. Ini Syekh Ali Gassam. Guru kita juga alhamdulillah berkatnya Syekh Hasan Iraqi. Kemudian Syekh Ali Gassam belajar kepada ayahnya Al-Habib Alwi. Habib Alwi belajar pada ayahnya Habib Muhammad. Habib Muhammad belajar pada ayahnya Habib Alwi. Alwi yang kedua ini yang dikatakan Al-Alawiyin. Kemudian Alwi yang kedua ini belajar pada ayahnya Sayyidina Ubaidillah. Ubaidillah belajar pada ayahnya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Ubaidillah inilah yang dikatakan oleh ayahnya Sayyidina Ahmad Muhajir ketika ada keraguan terkait dengan silsilah dan nasab dari Sayyidina Ahmad Muhajir oleh penduduk Yaman, maka kemudian Sayyidina Ahmad Muhajir mengatakan anaknya Sayyidina Ubaidillah. Ubaidillah berangkat Mekah melaksanakan ibadah haji bersama penduduk Yaman. Tunjukkan kepada mereka bahwasanya nasab kita dan tersambungnya nasab kita kepada Muhammad benar-benar nyata. Subhanallah, begitu mereka melaksanakan haji,
tatkala melaksanakan tawaf maka beliau naik ke atas hijr Ismail. Di atas hijr Ismail maka beliau berteriak, ya ahla Syam, ya ahla Hijaz, ya ahla Iraq, ya ahla Basra, tahukah kalian siapa aku? Maka subhanallah mereka berteriak keras dan mengatakan, siapa yang tidak tahu kalian? Engkau adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi, dan terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan kesaksian pada saat itu. Tercatat sebanyak 200 catatan kesaksian, dan itu katanya masih tetap tersimpan di Makkah sana. Kemudian Sayyidina hadir belajar pada ayahnya Sayyidina Isa tadi, Isa Rumi belajar pada ayahnya Sayyidina Muhammad Nabi. Sayyidina Muhammad Nabi belajar pada ayahnya Sayyidina Ali Uraidi belajar pada ayahnya Sayyidina Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq belajar pada ayahnya Sayyidina Muhammad Baqir, Sayyidina Muhammad Baqir belajar pada ayahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Abidin belajar pada ayahnya Sayyidina Husain, dan Sayyidina Husain belajar pada ayahnya sendiri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Dan Sayyidina Ali langsung mendapatkan sanad langsung dari Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan disebutkan sanad kita, sangat keemasan yang semuanya daripada zuriyah Nabi, semoga kita semuanya datang barokahnya, mendapatkan kemuliaannya, sehingga pondok ini menjadi mulia, lebih mulia lagi, pondok ini lebih besar, lebih membanggakan Nabi Muhammad, lebih banyak memberikan manfaatan bagi umat, dan kita semuanya tidak meninggal dunia kecuali kita semuanya termasuk yang disenangkan oleh Nabi Muhammad, dibahagiakan Nabi Muhammad, sebagaimana kita juga ditakdirkan membahagiakan Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya akhirul karim Wadirul Ma'had Al-Haramain dua Kotek, itu akhirnya Billah bin Izzat Ibn Hasan Irahi, dan tidak lupa kepada Pamanda Al-Am Kiai Ahmad Tamtam, Kiai Abdul Haq, Wakil Muqtadir, serta semua para kiai dan keluarga besar daripada pondok dua Kotek. Moga-moga mereka semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah keberkahan ilmunya, dan semoga kita semuanya mendapatkan barokah kepada mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau nikah para Allah coba sama dulu, kalau nikah kita yang minta kalau nikah pesan mau jadi nanti aja aja aku sama dulu. Orang madul na nikah tak saya, nikah kebuna umin. Saya mohon maaf, saya tidak bisa bahasa Madura, jadi mungkin saya bisa berbahasa Indonesia saja. Tapi insya Allah semuanya dimengertikan ya. Jadi alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita selalu berada dalam inayah dan riayahnya. Kita ini adalah manusia-manusia yang terpilih, manusia-manusia tidak jauh daripada rahmat Allah, manusia-manusia tidak jauh daripada keberkahan dan karunia Allah. Barang siapa di antara kita yang tidak merasa semacam itu, berarti dia adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Cukup sebuah hadis Nabi yang berbunyi, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun di antara hambanya yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebaikan, kemudahan, kesejahteraan, keamanan, kesentosaan, maka Allah akan takdirkan dia untuk belajar ilmu agama. Alhamdulillah kita sudah belajar ilmu agama, bahkan alhamdulillah kita sudah punya ilmu itu, bahkan alhamdulillah kita sudah dipanggil kiai, dipanggil ustaz, dipanggil sebagai seorang yang punya ilmu. Alhamdulillah itu menjadi sebab utama untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Oleh karena itu pantas kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau menafsirkan ayat yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beliau katakan bahwasanya antara derajatnya Nabi dengan derajatnya ulama cuma satu sedikit saja. Setelah Nabi, mereka para ulama. Lalu setelah ulama kepada derajat orang-orang yang ahli puasa, ahli sedekah, ahli ibadah lainnya terpaut 700 derajat. Padahal antara satu derajat dengan derajat berikutnya memerlukan jarak tempuh perjalanan selama 500 tahun. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau seumpama kita ingin menandingi
derajatnya para ulama, kebaikannya para ulama, kedudukannya para ulama, diperlukan kita berumur 350.000 tahun, semuanya untuk ibadah, semuanya untuk sedekah, semuanya untuk sholat, baru kita bisa menyamai mereka. Bagaimana kita akan mensyukuri nikmat yang besar ini? Semuanya berkat guru kita, Kiai Hasan Rafi. Oleh karenanya, hati-hati, jangan sampai kita terhitung sebagai yang durhaka kepada guru kita. Karena baru-baru ini, tidak sampai setahun yang lalu, ada seseorang yang bermimpi Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda dan berkata kepada yang bermimpi, sampaikan kepada umatku 2 hal. Yang pertama, kalau mereka itu ingin mendekat kepadaku dengan kedekatan yang sangat cepat, dengan hubungan yang sangat kuat, lakukan semua aktivitasnya dengan niat ingin menggembirakan aku. Tinggal kita niat, kita mau bawa keluarga makan di restoran, saya ingin menyenangkan umat Nabi Muhammad. Kita mau ngajar, saya mengajar umat Nabi Muhammad. Kita mau buka pesantren, mau bangun bangunan pesantren, saya mau bangun bangunan untuk Nabi Muhammad. Semuanya kita lakukan, kita nyata dari Muhammad. Itu menjadi sebab utama untuk kita dekat dengan Nabi Muhammad. Karena mohon maaf, setiap hari Kamis, bahkan ada riwayat setiap hari Kamis dan hari Senin, setiap hari itu pula sebelum amal kita ditutup seperminggunya, itu disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Dan itu khususnya hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW, bukan untuk Nabi yang lainnya. Kenapa demikian? Karena permintaan Nabi Muhammad, usaha Nabi Muhammad, upaya Nabi Muhammad, karena dasar cintanya Nabi kita Muhammad, sehingga memohon yang demikian itu supaya kalau beliau tahu amal kita selama seminggu itu tidak baik, dimintakan ampun untuk kita. Tapi kalau semua ternyata baik, maka dia tersenyum kepada kita. Sehingga kalau setiap minggu isinya ingin menyenangkan Nabi Muhammad, membahagiakan Nabi Muhammad, apa kira-kira tidak dekat kepada Muhammad? Insya Allah semoga kita diberikan taufik dan hidayah untuk selalu tidak melakukan aktivitas apapun kecuali dengan niat membanggakan dan membahagiakan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, berapa banyak orang yang kemudian tersungkur, terjatuh ke dalam kehinaan dan kenistaan setelah sebelumnya itu mulia dan dimuliakan, itu karena salah satu daripada 3 hal. Subhanallah, mungkin Nabi ingin menyinggung, lihat bagaimana ada seorang mungkin yang punya ilmu kemudian melakukan suatu pelecehan, mungkin seorang pejabat melakukan pembunuhan, sehingga yang tadinya mulia kemudian jatuh dalam kehinaan. Salah satu sebabnya adalah 3. Apa itu? Kata Muhammad, yang pertama adalah sifat sombong. Hati-hati dengan sifat sombong, karena Nabi SAW bersabda, man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang sombong pasti akan direndahkan Allah Ta'ala dengan serendah-rendahnya. Dia nanti suatu waktu akan melakukan suatu perlakuan yang menghinakan dirinya, sehingga dia tidak lagi mendapat kehormatan dan kemuliaan dengan apapun yang disombongnya pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua durhaka kepada orang tua, dan beliau sampaikan, dan termasuk durhaka kepada guru. Itu termasuk yang menjadikan kita berada di dalam titik nadirnya, di dalam titik yang paling rendah daripada kehinaan, dan Allah akan menghinakan kita. Kalau Allah sudah berkata sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Oleh karena hati-hati, jangan sampai kita termasuk durhaka pada orang tua, apalagi durhaka pada guru. Dikatakan oleh Habib Ali Hafiz Sayyidul Maulid, kalau kita durhaka pada orang tua setelah meninggal pun, kita sebagai seorang yang divonis sebagai orang yang durhaka pada orang tua kita sudah meninggal, masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau kita sudah durhaka pada guru dan guru itu meninggal, sudah tidak mungkin kita bisa memperbaikinya. Saya masih ingat di keluarga kami sendiri, ada beberapa orang yang kami kenal sampai sekarang, namanya, orangnya, wajahnya, keadaannya sekarang yang saya lihat ternyata sangat-sangat menyedihkan. Dulu pernah membuat agak saya marah, sehingga saya marah. Dan subhanallah, sebelum dia meninggal dan sampai meninggal, ternyata dia ada minta maaf. Dan saya menyapa dia memaafkan. Saya melihat beberapa orang yang saya tahu hidup sampai sekarang hidup itu dalam keadaan susah, beristri, cerai, berantakan keluarganya, mau meninggi-ninggi uangnya jatuh lagi, sekarang banyak utangnya, dikejar-kejar sama banyak orang yang meminjamkan uang kepadanya.
Walhasil kehidupannya tidak enak. Nah, ini seseorang yang durhaka kepada guru. Subhanallah, ada seseorang yang durhaka kepada Abdullah bin Umar Syafiri. Kedurhakaan itu hanya karena itu ribut di depannya gurunya, meributkan tentang sebutan Darukutni. Hanya karena itu saja, ada yang Darukutni, tapi di depan gurunya dia itu mengangkat suaranya, marah gurunya, suruh keluar dua-duanya. Nah, masalahnya dia tidak minta maaf. Sehingga meninggal Abdullah dalam keadaan dia ini belum dapat memaafkan daripada gurunya. Walaupun ayah anaknya masih ada, walaupun istrinya masih ada, tapi kalau sudah kita durhaka pada guru, lalu tidak meminta maaf dan tidak diberikan maaf oleh guru tersebut, jangan berharap akan berubah status kita sebagai anak yang durhaka pada guru. Sehingga kalau sudah termasuk yang statusnya itu durhaka pada guru, selama-lamanya tidak bakal senang hidupnya. Sama keluarganya berantakan, sama harta dunianya tidak berkah dan sebagainya. Akhirnya Pak, dua orang ini menjadi orang yang sangat fakir sampai minta-minta di jalan. Ini dua orang, padahal dia itu adalah anaknya orang kaya, anaknya orang berilmu, tapi kemudian dibalik oleh Allah Ta'ala nasibnya seperti itu. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga kata Muhammad, mengganggu para walinya. Dan termasuk para walinya yang disebutkan Nabi adalah mereka para zuriyahnya. Karena setiap zuriyah Nabi ada darahnya Nabi, dan itu termasuk mahbub inda Allah, sehingga termasuk berhitung sebagai para walinya. Artinya hati-hati itu mengganggu para wali, walaupun secara zahir, apalagi juga secara batin, apalagi dengan batin dan zahir, hati-hati, itu bisa menjadikan kita berada di dalam titik yang paling rendah dan kehinaan di dunia sebelum kelak nanti di akhirat. Waliyahillah. Oleh karena itu para hadirin yang Allah Ta'ala, tidak ada kenikmatan terbeda. Bahkan saya apa? Beliau menyampaikan kepada kita, sabar para ulama, para dai, para mudir rumahat, para ustaz ini sabar. Karena sesungguhnya kita ini bekerja bukan kepada manusia, kita bekerja kepada Allah dan Rasulnya. Kita ini mengayomi para santri tidak dibayar oleh manusia, tapi digaji oleh Allah dan Rasulnya. Apakah kemudian kita tidak mendapat balasan daripada Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad adalah seorang manusia, seorang Nabi yang pernah bersabda dalam hadisnya, "Ana khairul mukafi, fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafiu, fa yukafiu yaumil qiyamah." Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau seumpama ada di antara kalian yang berbuat baik ke orang lain, lalu orang lain tidak mendapatkan balasan, tidak memberikan balasan kepadanya dengan kebaikan itu, jangan khawatir. Aku yang akan balaskannya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kalau itu disampaikan Nabi Muhammad terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya, bagaimana kalau kita para dai, para kiai, para ustaz, mereka itu bekerja untuk Nabi Muhammad, menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad, menyampaikan syariat kepada umatnya Nabi Muhammad, apakah dia akan mendapatkan balasan dari Nabi Muhammad? Hasya wa kalla. Paling sedikit balasannya akan diterima oleh para guru, para ustaz, para kiai. Katakannya apa? Waktu mereka sakaratul maut, Rasulullah hadir. Semoga itu betul-betul terlaksana untuk kita semuanya, sehingga kita termasuk yang bahagia pada saat yang paling detik kita meninggal dunia dan karena husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.